नमस्कार बंधुगण। आज भिडियो आम जाना किडनी रोगर सब तथ्य विषय। चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे। आज भिडियो आम देखा किडनी रोगर सब कथा माने जन को केमिति किडनी जो रोगटा हुए खराब हो जाए ता विषय आज आम डिटेल जाना। चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम आम जाना किडनी रोग जो हुए इंडिया रो जो रिसर्च सेंटर अच्छी सेठारू डाटा कलेक्ट करा जाइछि। एथिरे देखंतु मृत्यु पुनरुद्धरण तामाने एटा होछि रिकवरी जो भल हो जाती नुआ मामला आसे वृक विफलता माने किडनी फेलर जो हुए ना बेसी जन को से विषय एतिकी लक्ष जन प्रति वर्ष एटा गोटे इयर डाटा गोटे इयर पहले गोटे वर्षर एटा जो रिकवर हुए 40 ରୁ 50% लोक ने प्रारंभिक एटा इम्पोर्टेंट प्रारंभिक माने स्टार्ट जो समय रे हुए से समय रे ही फास्ट स्थिर हो पार जो रिकवरी एति 40 ରୁ 50% जो लोक मैंने अच्छा रिकवरी हो पारते नुआ मामला भी आसे एटा को भी पर सॉल्यूशन करते आ प्रति वर्ष वृक विफलता फेलर रे एतिक लोग मरते जहाँकि इंडिया रो रिसर्च सेंटर ताको ऑर्गेनाइजेशन करता है और यही डाटा मिल चलते एटा को क्लियर कर दिया। परवर्ती आम जा तापर आज कौन कौन सब आम जाना एठी कौन सब आज जाना। प्रथम आम जाना किपर हुए किडनी रोग तापर केबेठु आरंभ है आपण मैंने जान नथिबे आपण को हो जाइथिबो हुए तो एमती बहुत लोक आपण मैंने देखुवे आपण मैंने जान नथिबे हुए तो स्टार्ट हो जाइथिबे कौन सी कारण होता है ताहा आम जाना यह कौन सीरियस समस्या कि आपको आम जो टेंशन हो जाती जो रोग मैंने तो ऑब्वियसली समस्ते टेंशन हो जाती यहाँ कौन एत कौन टेंशन कि केमिति जानिबा आमको ना नहीं तापर एथिपाई दायी कि दायी ए विषय भी जानबा यह कौन परमानेंट रोग परमानेंट माने स्थायी स्थायी एटा मोबाइल फोन रेकर्डिंग करछि तो सेतिमे हैंड राइटिंग टिके एडजस्ट करदेबे तापर आर सॉल्यूशन कौन आम आज यही 8टी जिनिस जानिबा आज देखला चल ए फास्ट जा किपरि यह किपरि हुए यह किपरि हला वृक को दीर्घ समय पर्यंत अत्यधिक चाप रखिले किंबा रक्त रे अधिक शर्करा और उच्च रक्तचाप संक्रमण और अतिरिक्त औषध भली क्षतिकारक जिनिस वृद्धि पाइले ताहा क्षतिग्रस्त हुए। एठा को सिंपलीफाई करले वृक माने किडनी दीर्घ समय जाए रखिले चाप प्रेसर रे रखिले आपण ब्लड रे शर्करा बोले मिठा युक्त जो मधुमेह से किडनी रहेगा डायबिटीज उच्च रक्तचाप माने सेटा होछि बीपी ब्लड प्रेशर सेटा संक्रमण आपण को कौन इन्फेक्शन ए भली अतिरिक्त औषध भली अतिरिक्त औषध माने सेटा होछि पेन किलर ए मेडिसिन बहुत लोग खाते प्राय 90% लोक कोटा कौन हेले पेन क्लियर ही आनते जहाँकि अतिरिक्त बोले बहुत खाइले तांकर यही रोग किडनी हेले समस्त रिसर्च रो परिगणित हुए। चलते एक लिखाई दबा आपण को ए पीडीएफ टा भी मो टेलीग्राम रे देदेवी कोड देदेवी आपण डिस्क्रिप्शन रो यूट्यूब रो
ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଯାଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏହା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ମନର ହେଇଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃକକ ଏକ ଧୀର ରୋଗ। ଧୀର ମାନେ ସ୍ଲୋଲି ସବୁକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଏହା ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଭିୟସଲି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଯେମିତି କଥା ଅଛି। ଏହା ମାସେ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଦେଖିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଗକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼। ତୃତୀୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? କୌଣସି କାରଣରୁ ଘଟିଥିଲା। ବେଲେ କେମିତି ହୁଏ? ତାର ସାଧାରଣତଃ କାରଣ ଫାଷ୍ଟ 9ଟି ଅଛି। 9ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମାନେ BP, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏଠି ଲେଖୁନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି, ମଧୁମେହ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ବେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପେନ୍ କ୍ଲିୟର, ଯେଉଁ ସେଇଟା ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ ପାଣି ପିଇବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କମ୍ ପାଣି ପିଇବା। ତାପରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ, ସଂକ୍ରମଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଆପଣ ଯେତେ ଅଲଣା ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ। ଲୁଣିଆ କେତେଜଣ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହେବେନି। କମ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଧୂମପାନ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କେ ମଦ୍ୟପାନ ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ବୃକକ ପଥର ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଯିବା। ବୃକକ ମାନେ କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ପଥର ହେଇଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜେନେଟିକ୍ ସମସ୍ୟା। ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସରୁ ଯଦି ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ? 4 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା। ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ହେଉଛି ସିରିୟସ୍, ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ସିରିୟସ୍। ସେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବେ ଯଦି, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ସେଇଭଳି କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର 100% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବେଲେ ରିକଭରି ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହାର PDF ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ବୃକକ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର କେମିତି ଜାଣିବେ? ବୃକକର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି।
ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବୃକକର ଆକାର। ବୃକକ ବୋଲେ କିଡ଼ନୀର ସାଇଜ୍ କେତିକି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ। ପଥର ବୋଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ ଏତିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ୟୁରିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ। ୟୁରିଆକୁ ନେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇଟା ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯଦି ହୋଇଥାଇପାରେ ତାହା କିଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ପରିସ୍ରା ହେବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବା। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବା। ବହୁ ଲୋକର ମୁହଁ ଫୁଲେନି ତଥାପି ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେନି। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଭୋକ ଲାଗିବାନି। 6ଟି ହେଉଛି ବାନ୍ତି ହିଁ ଲାଗିବା। 7 ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ତୃଷା, ମାନେ ଶୋଷ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। 8 ହେଉଛି BP ହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବ। ଏସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯେଉଁ ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶାର, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 25/11/2025। ତାଙ୍କେ 17 ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କେ ଏସବୁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲର୍ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମିତି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ବି ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। ଏମିତିକା ଏବେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମେସେଜଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଉପରେ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରେସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଏହା କିଏ କଲା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ। ଏହା କିଏ କଲା? କିଏ ତ କାହାକୁ ରୋଗ କରିପାରେନି ନା, ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ କୌଣସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଚିନି, ରକ୍ତଚାପ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସେ ଜାଗାର ଜୀବନଶୈଳୀ ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, କେମିତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଖାଦ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଔଷଧ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ବଥା କମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଇଟା, ଚିନି, ରକ୍ତଚାପ, ଏମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 1ରୁ 3 ଯେଉଁ ଦିନ କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକରୁ ହିଁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ରେୟାରରେ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଶେଷରେ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ବି ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ସମାଧାନ ଅଛି, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଚିନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ, ବିପି ବେଲେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ରାଗନ୍ତି ସେ ଯାକ ନାହିଁ, ଲୁଣ କମ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବ, ଦିନକୁ 6 to 7 ଲିଟର ପର୍ ଡେ ଆପଣମାନେ ପିଇବେ। ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରଣ ବେଲେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପେନ୍ କ୍ଲିୟର, ତାପରେ ଧୂମପାନ ମଦ୍ୟପାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସନ୍ତୁଳା, ଏମିତି ସବୁ ସେ ସବୁ ଖାଇବା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ଖାଇବା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ସମୟ ସମୟ ପ୍ରତି ପରିସ୍ରା ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଭର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ବହୁତ କଠୋର ଯେଉଁ ହୁଏ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଡାୟାଲିସିସ୍। ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ହୁଏ, ବହୁତ ରେୟାର। ଆଉ ପ୍ରତିରୋପଣ ମାନେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ, ଏଇଟା ମନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦେଇପାରେ। ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରତିରୋପଣ। ଆଜି ଆମେ 8ଟି ପୁରା ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ ଏହାର PDF ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।